الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود شريف اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم كثيرا. हमारे काबिल कदर मुहतरम ज़िलक़अदा मियाश शुरू शवे दा और दगा मियाश के अक्सर खलक चा बाने अल्लाह जल्ल जलालहू ख़ुल फ़ज़ल व करम व एहसान करे भी और ताकत ये करे भी बदा मियाश के खलक हज सफ़र न के भी हज रस हज दादा इस्लाम या अहम रुकन दे और मुसलमानान बांधे सो के वस दरी ताकत दरी तक बाबा बांधे फ़र्ज दे। और ये हदीस मुबारक के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाई वे कम कस हदीस मुबारक में तवज्जो सवाब वे कम कस तो हज ताकत दरी हज ताकत दरले पर अच्छे ज़रूरी है हज ताकत दरले पर ठोलना पिलाने शे ज़रूरी है माल दौलत सड़ी सामान दौलत तो सरे गरीब दे एक सर पैसे नष्ट है ना आगा हज पे माने फर्ज ना है उतले में दुआयब च सेहत ही बीमार ने भी सख्त बीमारी पे इंसान माने रश नो बिया सड़े मुझ न शिकावले मुझ भी पे इशारा के हज का पता सख्त कर हज और दरियम चलियारा के होता मसाला ने भी तकलीफ दे नुदाद हज तो इस्तिताअत ताकत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाई वे कम कस च हज इस्तिताअत दरी ताकत दरी च हज वो की दे 23 किस्म रुकावट ने भी न तो पैसों से रुकावट भी न तो बीमारी भी न चलियारा की तकलीफ भी और दागे बावजूद द सड़े हज का लाड़ नशी ताकत इस्ता च लाड़ शी खुनसी जड़ी लगेगी पैसे में तवान नहीं देशी एक और नहीं जड़ लगेगी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाई वे कल च इंसान मड़केगी वे तखबला बहाला च दागा सड़ई ईसाई मड़केगी हो गई यहूदी हदीस मुबारक के नसरानी ने करा है नसरानी सही है वे यहूदी मड़केगी हो का नसरानी मड़केगी तखबला बहाला यानी दा सड़ई वे द मुसलमान मार के न मिलावेगी चल सड़ई मुसलमान दुमरा सख्त वईद दे पदा खबर बाने जमाई इज्जतमंद उनन ढेर दसे खलक जखबला पेजाना खे ढेर पैसे वेसरा शटालाई और ढेर वक्त ना वेसरा पैसे दी दाम न छे उसका पैसे लागली खे ढेर वक्त ना वेसरा रुपए शटालाई और खता का दिशा छे लाडशी यानी सेहत दे लिबास न ठीक ठाक हुई लेकिन नष्ट पता चाहत रहा है हज हम दादा अल्लाह पाक को फजल और एहसान माने सिर्फ पैसों खबर ना छे उससे सब पैसे हुई उलाड़ दी ढेर दसे खलक शटालाई चाहे गरीब भी पैसे वैसे नहीं लेकिन चाला ये उबाड़ी एप्पल चापल रख के अल्लाह पाक हुआ चाहिए अगावे लगे के दाखिला होगी हाज ले अगावे ला दाखिला होगी उम्रे ले उदाल अल्लाह पाक फजल और एहसान भी अल्लाह पाक को चावने फजल और एहसान होगी वो चावल रख के तलब भी नो अल्लाह पाक ये उबाड़ी उलाड़ नो कोशिश दो जज़ान दे पारा अपने चासरा पैसे भी हज पे वाने फर्शे भी हदीस मुबारक का सवार है तो सख्त वईद दे बेबाने जहाज वाने फर्श उलाड़ देशी और फजीलत इच्छे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाई इंशाअल्लाह वजीद बिया हज का वो तरीका है पहले जुमा बयानो जहाज का वो आसान तरीका संगा और नूर से कम जरूरी खबर है बयानो नन कोशिश करूँ जिस
د حج متعلق چې کوم تاریخ بیان خاص کر بیت الله شریف یو فضیلت د بیانو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وای کوم کس چې بیت الله شریف حج ته لاړ شي او دا حج مبرور تعریف ته شاید مختصر ته بیان کوم. حج مبرور کوم حج ته ویل کېږي؟ قبول شوی حج. هغه حج دی په حلال پیسو دا نه چې د پوډرو پیسې دی او شرابو پیسې دی. یو ضروري مسله بلم یو سړی د شرابو روزګار دی یا یو سړی نور داسې حرام روزګار دی چې هغه خلک یې پېژني چې حرام دی، علماو په باندې بیان نه کړي چې حرام دی او یو څه د حرامو پیسې راشي. نو مسالې پښتنه اکثر خلک چې آیا دا سړی به حج دسي کوي نه ځي، دا سړی به زکات ادا کوي که نه ادا کوي، دا سړی به زکات هم ادا کوي او دا سړی به حج هم کوي. خو حج چې ثواب چې کوم دی او د نه لري خو فضیلت یې ادا کېږي خامخا وي سي فرض دی به باندې چې لاړ شي اګر چې پیسې ورته په حرام راغلي حرام کوي کنه الله په خپله پښتنه کوي. نو حج مبرور تعریف شو. حج مبرور هغه حج په حلالو پیسو باندې وشي، مرداړې پیسې دي یو. دویم دا چې دغه حج خالص د الله د رضا لپاره وشي، الله دې معافي وکړي. نن سبا چې څوک حج ته لاړ شي عمرې ته لاړ شي بس موبایلونه دي او تصویرات دي پر ځای نشته ویډیوګانې دا ریاکاري ده. بل کس ته وایي زه لاسونه چې دوام تر لکه تصویر کوس دا خو الله نه وخت نه دا خو تا صرف شو منټ دپاره لاسونه اوچت کړي دي چې خلک به وویني چې زه به بیت الله شریف کې یم. خلک راته میسیجونه او کمنټونه وکړي چې ما ته دعا کوه ما ته ځان ته دعا نه کوي، خپل ځان ته دعا پره نه یا چې خپل ځان ته دعا هغه صرف موبایل یاد ده، ټیک ټاک ته یاد ده او فیسبوک ته یاد ده چې زه په ټیک ټاک ویډیوګانې په فیسبوک ویډیوګانې شیر کوم. برای مهرباني چې څوک هم چې الله پاک دې ټول له توفیق راکړي د حج ټول لاړ شو ګورو حجونه الله ولې مبارک ځای نه دی والله پاک دې موږ موبایل نه به وساتي یاد چې موبایل باندې ویډیوګانې وسو هغه خبره نه ده. بیت الله شریف یو رحمت دی به دې کوم سړی چې حج ته ځي بس چې کوشش دې دا وکړي چې غټ موبایل سره ځان سره وړي ما بلکې کوشش دې دا وکړي چې د موبایل نه بيخي ځان وساتي. موبایل خو زموږ ژوندۍ ته باور ورکړي او بیا چې هلته عمره مبارک ځای ته لاړ شو هلته تصویرونه وباسي او خلکو ته ویډیوګانې کوي نو چې کوم هغه اجرونه او ثوابونه دي او کوم قیمتي وختونه دي خلک موبایل باندې ضایع شو. د یو بل یو شیخ صاحب قصه کوله وایي زه بیت الله شریف ته تللی وم وایي طواف مې کوه وایي طواف مې په هغه اوږد ځای کې کوله په هر ځای کې برانډا چې کومه ده پاس وایي بیا ځای کې مې طواف کولو وایي یو کس مې ولیدلو بیت الله شریف ته یې شا کړې وه او چې کومه پاس برانډا کې کوم دیوال نو ویښ ته یې اډه واخلې وه نو بیت الله شریف ته یې شا کړې وه او په موبایل کې په بیت الله شریف حرم شریف کې ګیمونه پې باندې څومره نقصان خبره ده، څومره سخته خفګان خبره چې هلته دومره مبارک ځای له لاړ شي او ته چې کوم دی طوافونه وایي نفلونه په ځای باندې په موبایل کې لګیا ګیمونه پې باندې کوي یا په موبایل کې لګیا نور ګوتې پکې وایي فیسبوکونه پکې کوي او دا موبایل خو زما ته زوی م استعمالوه الله یې رحم وکړي تاسو یې م استعمالوه که زړه غواړي که نه غواړي ګنده شي نه پکې مخې ته راځي پردې ښځې پکې مخې ته راځي له خامخا. نو چې ته په حرم شریف کې ناست وې او ته چې که نه موبایل کې ګوتې وهې او پردې زنانه په موبایل کې راځي او تا پې نظر غورځېږي نو څومره غټه ګناه ده. ګوره زما عزتمندو یوه مسله باندې ځان پوهېږو یوه ګناه بهر کول دي یوه ګناه جومات کې کول دي. یو سړی ګناه ول عمل بهر کوي یو هم ګناه ده یو سړی په جومات کې کوي یو ډبل ګناه ده. لکه څنګه یو سړی په کور کې لمونځ کوي لږ ثواب دی جومات کې لمونځ کوي ډېر ثواب دی ځکه چې دا الله کور دی. همدغه شان دی یو سړی بهر ګناه کوي یغه ګناه کبه ګناه په نسبت د دې چې ما ګناه یو سړی په جومات کې کوي ځکه چې جومات بې ادبي او جومات حرمتي ده. نو دغه شان دی په حرم شریف کې بیا موبایل استعمال نور هم سخته ګناه عظیمه ګناه. نو ان شاء الله ورزش که چاله الله پاک توفیق ورکړي الله پاک دې ټول توفیق راکړي. مبارک ځای دی ښکلی ځای دی چې موبایل نه پکې اجتناب کوو موبایل نه ځان سره نو حج مبرور تعریف راکړه. پلانې خبره چې په حلالو پیسو باندې وي. دویم دا چې د الله د رضا لپاره وي ریاکاري او شو منټې لپاره نه وي چې د ریاکاري پې باندې کوي. او دریم دا چې هلته پکې ځان د جنګ جګړو نه وساتي جنګ جګړې ډېر نحوست لري
پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په خپل کور کې دی رمضان مبارک میاشت ده الله جل جلاله پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د ليله القدر شپه وښیله چې د پلانکې شپه د ليله القدر شپه اوس په دا دوران کې چې نبی علیه الصلاۃ والسلام د خبر ورکړلی شو په مسجد نبوي کې مسجد نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کومه حجره وه په ځای کې پاتې کېدو یې سره ډک نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د بهر د جومات نه یو دو صحابه کرامو په یوه خبره باندې اوازونه بلندېدل واورېدل چت شول اوازونه یې سره چې نه خبره داسې نه ده داسې ده بل کې داسې نه ده داسې ده یعنې تنازع شوله ګوره جګړه نه شوې لاس نه اچولی شوی صرف خبرې تېزې شولې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام یې راووتلو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایي وایي زه تاسو نه دې خبرې لپاره راووتلم چې تاسو ته ما لیلة القدر شپه ښیلې او چې لیلة القدر شپه کومه شپه خو تاسو دغه اواز بلندېدو په وجه دغه بحث او تکرار په وجه باندې ایمان هغه شپه الله پاک هېره مخکې یو مصلحت وو دا واقعیت دوی خبرې یو خبره خو دا چې الله پاک موږ له عبادت دپاره اخري چې کومې دا شپې مقررې کړي چې په هغه شپو کې عبادت په کثرت سره یو پکې دا مصلحت دویمه خبره پکې دا وه چې امت ته دا خبره پیدا وشي چې جګړې دومره نحوست ده چې مبارکه شپه الله پاک د نبي علیه السلام نه باندې هېره نو جګړې یو ډېر منحوس شی دی مسلمانانو خپل منځ کې جنګ جګړې دا ډېره شرم او افسوس خبره ډېره نقصان خبره ده او دوسته مخکې هم څو پیرې پوسټونه کړي دي برای مهرباني کوي د موږ زموږ لاندې دي نورې کومې جګړې دي زموږ مشران ښکلي مشران شته چې کوم مشران ما تېره جمعې یوه مسله بیان کړې وه د جرګې متعلق د جرګې څه حیثیت دی او په دا باندې پیسې اخیستلو څه حیثیت دی ما تفصیل سره خبرې ته لږه ډېره بیان کړې وه بیا یې مې سره واوره جرګه دا زموږ روایات دي په دا باندې موږ غټې غټې جرګې مسالې حل کېږي بړي به باندې چې کوم دی بړو مسالې به الله حل کېږي په جرګو باندې نو ښه خبره جرګه ښکلې خبره ده خو لیکن چې الله رضا یې پاره کوي او پیسې پکې نه اخلي ظلم پکې نه کوي بیا ښه خبره او که نه اسلامي چې کوم شرایط یې خلاف یې کوي نو بس هر یو شی چې اسلامي شرایطو خلاف کېږي بیا پکې ګناه ده نو برای مهرباني چې کومې جګړې رانجې دي مڅو پرې پوسټونه کړي دوسته چې دا په جرګو باندې حال کو په ښکلې طریقه یې حال کو په مشرانو یې حال کو جنګ جګړې ته نه مه جوړوه زه خبره نور نه اوږدوم نور تاسو ته خپله پته چې څه واقعې وشولې او څه کېږي روان دي کوم دی راپورونه په ځمکو کوڅو نو جنګ جګړو نه ځان وساتئ نو بیت الله شریف ته لاړلې بیا خپلې خبرې ته حلاله پیسه ریاکارۍ نه ځان وساتئ خالص د الله رضا لپاره او درېیمه خبره چې هلته پکې د فسق و فجور د جنګ جګړو نه ځان وساتئ دا نه چې هلته خو چونکې ازدحام زیات وي را زیات وي څوک یې سره خالي ټچ شي او ته به سره جګړه شروع کړي چې دی کار څنګه نه جګړې وې نه کوي هلته فسق فجور وې نه کوي زیاړې وې نه کوي چې چا یې الله سټارټ شي ورته ورته لیکن د شروع شي کنځلې ورته شروع کړي دا چې کومې اته لکه لس لکه روپۍ لګولې دي هغه ټولې روپۍ چې کوم دی فضول ضایع شولې حاج داسې چټي چې کوم دی وکړو د وده نه شولو کوم اجر و ثواب به الله خیره هغه اجر و ثواب ته میلاو نه شولو نو جنګ جګړه نه ځان وساتلو او چې کوم د حج فرایض دي مناسک دي ایم په صحیح طریقه باندې ادا کړل رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وای دا کس چې کله د بیت الله شریف نه راځي د حج نه راځي وای دا د ګناهونو نه داسې پاک وي لکه څنګه یو انسان د نور پیدا شي کله یو ماشوم ګناه پیدا شي څه ګناه عملي وي هیڅ ګناه د هغه په عملنامه کې نه ځکه چې بیا خو پیدا شول نو دغه شان دی یو سړی حج مبرور وکړي چې کوم ما تاسو تفصیل سره بیان کړلو نو حج مبرور فائدہ ده چې د انسان نه تمام ګناهونه داسې میټاو شي داسې نه ختم شي لکه یو ماشوم د نور پیدا شي دومره لوی اجر او ثواب دی زما عزتمندو یو څو خبرو ډېر زیات خیال ساتل پکار خاص طور باندې زنانو مبارک موږ چې کومې زنانې ځان سره حج ته بوځو حج په باندې فرض شي نو ډېرې غلطۍ کېږي ټول نه پرې غټه غلطي چې کېږي پردې خیال نه ساتل زنانو مخونه بربند اوس یو سړی وایي چې یاره مسله ده چې زنانه د مخ نه څادر لرې ساتي یو قسم لرګي میلاویږي یخ کې باقاعده داسې ټوپې غوندې جوړه شوې وي چې هغه کې کومه مخې ته پرده راځي مخ نه لرې ګرځي لرې غټې نه راځي نو پردې خیال خامخا ساتي پردګي وی نه کوي ځکه د پردې حکم د په قرآن کې راغلی دی او د تمام امت لپاره راغلی دی
او حج کې هم دغه شان ته پردې حکم دی او دې ته پردې یو دویم دا چې زنانه متعلق زنانه طواف څنګه کوي نو کوشش دا کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل بیبي عائشه رضی الله تعالی عنها ته حکم کوي وای ته طواف کوه د خلکو نه ورستو خلکو سره خلما چې خلکو سره طواف کې نه خته بلکې ورستو سړو نه کوشش دا کول سړو نه ځاندره سره دا طواف کې سره مطلب کې سره مکس وکړه چې دې پر داسې تنظیمات چې زنانه او بیل طواف سړو بیل طواف زنانه او بیل طواف درېمه خبره زما عزت مندو اکثر موږ خلک په حج کې یو سنگین غلطۍ کوي یو غټ غلطۍ کوي هغه دا چې حجر اسود خپل اول فرض کړی چې بس حج لاړم او حجر اسود مې خپل نه کړل نو بس ما حج سره وکړ حالانکه حجر اسود خپل اول دا مستحب عمل دی او خلق له تکلیف ورکول دا حرام دي حدیث مبارک کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وی المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده وی کامل مسلمان هغه مسلمان دی چې هغه د جبه zarar او لاس zarar نه بل مسلمان نو کته وس حجر اسود خپلوي او یو سره له 10 دی کې ورکوي او بل له 10 دی کې ورکوي نو آیا حلال کار کوي که حرام کار تو خلق له دی کې ورکوي خلق له تکلیف ورکوي نو دا حرام کار شروع کړي تشي پاره یو مستحب عمل لپاره چې حجر اسود بس کا راش زیات وی تکلیف پکې زیات وی خلق له تکلیف جوړاوي نو بس ادھر نه ځکه د لاس د اوچت په استعلام کې دی ودا کافی دی او ګراش نه وی خلق ته تکلیف نه بیا ټیک ته خبره نه بیا خپل کا بیا ته مسله نشته او زنانه ولا بیا او سړی چې مثال کې په دغه تکلیف ورسي نو زنانه په ډېر زیات تکلیف وي نو زنانه ولا حجر اسود خپل اول سره پکار نه چې زنانه حجر اسود خپل زګه چې حجر اسود خپل دوه خپل اولو کې نو څه خبره وکړي چې ډېر زیات راشي یا خلک جاری او سړی په کوشش کې ځان ور لړای نو بیا زنانه به کې ورنه وځي نو زنانه بدن د پردي سړي سره لګي د بدن هر یو اندام سره لګي به پردګي به کې راځي سر نه پټه به کې لړا کې دی شي نو دې وجه نه زما عزت مند زنانه ولې سره حجر اسود خپل اول پکار نه چي یو مولانا سے بیان کول وای ما د خپل استاد خبره کوله ځان سره مې خپل بیبي حج ته وکړو و یو ځل دیونی ولو چې په ځای حجر اسود خپل اول زنانه یې بچو خبره او د خپل شي خپل شي ویل چې بازار حجر اسود خپل اول چې حجر اسود نه خپل کړای زه نه خوشاله یم مولانا سره راځي چې بس ناکامه اراده مې وکړه چې یاره بس ټیک ته اوس نږدې وي چې حجر اسود خپل مولانا سي به ورته څنګه ولا چې ډېر زیات په تکلیف باندې او ډېر زیات سخت امتحان کې شولا وې خپل زنانه میزان سره نږدې کړل حجر اسود خپل اول وتا وې اثر مې ولا سیونی ولو چې کوم حجر اسود تا اوس په لګیدل سپینو زر وې بیخ کې ولا سره ورننه کوي چې حجر اسود خپل وې غراش دومره و چې حجر اسود په څنګه ور خپل کړلو وې بس اسه جدا شو بس ما ځان دې وختلو یغه وره ځان وجه کله وټل تلاړو د خپل بیبینه مختنه کوله چې اوس خوشاله شوي کنه حجر اسود باندې خپل وګورئ چې ما حجر اسود خپل هغه تا پر دې زنانه نیولې او پر دې زنانه لا سره خبره مقصد مې دا چې تراش دومره زیات شړې ته پته به نه لګي چې زنانه خپل کمال او پر دې کمال نو دی وجه نه زما عزت مند بیا زنانه ولې کوم دی کوشش دا کول وکړي چې حجر اسود خپل او زما عزت مند یو خبره ته بلا حج څومره مبارک عمل دی الله حکم دی چې انسان ټول ګناهونه به باندې معاف کیږي په دغه ځای کې هم د شریعت مسله ده چې زنانه وي د سړو نه ځان لري زنانه وي سړي سي یو ځای کېږي نه نن سبا زما عزت مند زموږ ماحول څنګه دی زموږ بازارونه زنانه نه ډک چې په باندې ما کثرت سره ډېره زیاته خبره وکړه بل ضروري و خبره ته بیانوم زما عزت مند تعلیم مبارک ضروري خبره ده تعلیم د هر مسلمان د نارینه او د زنانه ادوارو حق د حاصل اعلی تعلیم به حاصل کی خبره نشته ولیکن څنګه یې حاصل کی دا خبره ضروری ده تعلیم باندې پابندي نشته چې تعلیم باندې پابندي ده و زنانه چې ډاکټر جوړیږي جوړه شلا دا په ډاکټرې باندې خو خوشالي دغه چې سبا وته ما زنانه علاج کوي
خو لیکن ته ډاکټر جوړېږي جوړه کېږي وې څنګه په کوم ځای کې جوړېږي هغه خبره ضروري نو زنانه لپاره تعلیم مطلب خبرو کې چې هغه چې حاصلېږي خو لیکن په پرده کې وزان لا اداره ایساړو سره په وای اداره کې نه چار څمرم دیندار قرآني خزوي او هر څمرم د پرده والا خزوي کله چې د مخلوق نظام لنه وځي یو داسې نظام لنه وځي چې د سړیم سبا کې یو خدام سبا کې په دغه زنانه باندې خامخا غلط اثر کوي خامخا به باندې اثر نه کوي او زموږ د ټول ډېر خبرې اسې چې هغه ز بیانول نه چې نن سبا کوم ماحول دی مسلو دی بیا خاص کر زنانه او کوم حالت دی ازې د منبر بیانول نشي کومه فحاشي کومه نشي نارینه خو اسې مونږ بس چې شپه ورځ پکې وي بیا قاسم الله به رحم وکړي چې زنانه او کوم د کومه نشي او شینه شروع کړي د ماشي شروع کړي بینو واسطو کې مونږ پښتانه دا نه چې دوی چې پنجاب خلک یا نور زینو خلک زمونږ پښتانه غیرتی قوم هغه خلکو چې کنده بینو واسطو کې خپل بچي داخلي کړي وو خو مطمئن چې ما بچي اعلی تعلیم حاصله یو د پته نشته چې بچي د کومه تو وخت مخکې خبره ده دو شپه یو مرګري سم سفر کولو په دا کارخانو کې خبره صرف دې باندې بیانون دوسته پته ولګيږي چې نن سبا ماحول څنګه ایو زنانا چې هغه ډېره سمارټ زنانا یعنی لته ډېره سمارټ نه چولې خپل لته چولې او د شپې چې ګنده په پټلې باندې ګرځي چې کومه کارخانو کې پټلې او دې شي او پښتانه وړي او یونیورسيټي وړ کې و راغله د سبق د یونیورسيټي لا و ولیکن اته په نشو کې تمره ډوبه شو چې یونیورسيټي په سبق په پاتې شپې کې او به تاسو پته ده نن سبا حالات څنګه حالات انسانان په ډېر کم اوسېږي موږ معاشره کې زناور زیات اوسي بیا کم قسم مطالبه او کم قسم د اعمال سره کوي دا بیان دي زما عزت مند موږ کوشش دا وکړو چې خپل زنانه ولکه تعلیم شوقي وي او تعلیم کوي نو په پرده کې په ځان لا اداره کې ځان لا اداره نه په تعلیم دی ور کوي چې مدد کوي سره یې ژوند ور کې ناشته نه خلاص چې په ور کې ناشته بهر ماحول خراب بهرحال الله پاک دې په حال باندې رحم وکړي د حج باره کې مې خبرې کولې ټیم پر شوه ده ان شاء الله ول عزیز روانه جمعه کوشش کوو چې مختصر تاریخ بیان کړو او اسلامي ان شاء الله ول کوشش کوو چې حج کومه اسانه طریقه دا بیان کړو تبارک وتعالى موږ له خبرو باندې عمل کوو توفیق نصیب کړي واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین من الحمد لله رب العالمین والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين یا الله تبارک وتعالى کی خبریں مقبل معاملے کو فرمان یا اللہ فکر نصیب کی سکے سن کامے بے شی یا اللہ تبارک وتعالى پاک نام کا ہو خنا ہوگی یا اللہ تبارک وتعالى دے صغائر کو بیان معاف فرمائے یو مرګري دعا مطالبه کړه بچای چې څه مصیبت کرا کې شوې ده ټول دا ژوند دعا او چې الله پاک هغه مصیبت آسان کی الله تبارک وتعالى هغه مشکل دی الله پاک آسان کی یا الله تبارک وتعالى موږ حاضر مجلس کې چا حضور سره قسم شری روایت دي خپل پورا کې هدایت درنه علاوه بچا محتاج ما کې موجوده حالاتو کې ډېر فیسبوک باندې او انټرنیټ باندې راځي صدیق کی متعلق دعاګانې او خبرې شروع موږ کور دا مسلمان او اسلام د وجه نه او مجاهدینو د وجه نه کې راشي دا ټول ته رونه خصوصي دعا او چې الله پاک رهایی تنظیم امين یا الله تبارک وتعالى څومره مجاهدین څومره مسلمانان ګنا خويندې او کفار په جنو کې باندې وان شي دی یا الله تبارک وتعالى دې رهایی تنظیم فرمایي یا الله تبارک وتعالى ټول مسلمانانو خپل منځ کې مینا محبت اتفاق نه مدائم وساتي زموږ بزرګو کې کوم حسد په اوس کې نه دي هغه حسد په اوس کې نه مینا محبت باندې بدلې کې یا الله تبارک وتعالى څومره مسلمانانو خپل منځ کې جنگ جګړې دي یا الله تبارک وتعالى هغه جنگ جګړې ختم کې یا الله تبارک وتعالى هغه رسولنا هغه کې نه مینا محبت باندې بدلې کې یا الله تبارک وتعالى په حال باندې